Hello, Neerav. Hi, Nishma. So we are today here with us. We have Swami Aatmo Neerav, Hazur. as he's known in Tapovan, I know the, And many other and places. many other places, as Osho's disciple. म त निष्मा चौधरी भइ नै हालेँ होइन I feel very intrigued today, especially after you said that this is the same spot where Osho stayed years ago. This is a very when it was decided कि हामी सोल्टीमा गर्दैछौँ भनेर the same pathway that we were walking on, it is the same pathway that Osho used, and he stayed here for 45 days. So this place is very special for me. अनि यहाँ हुन लाग्यो भनेपछि मलाई चाहिँ I was very much intrigued, I was very much excited. अनि मेरो लागि चाहिँ एउटा यो it's a very poignant moment as well. I could see it. So हामी जब हामीले भेट्यौँ पहिला पनि यो सोभन्दा अगाडि यो गर्नुभन्दा अगाडि सुटभन्दा अगाडि अनि अहिले पनि आउँदै गर्दाखेरि दिस जुन चाहिँ चाइल्ड लाइक एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि त्यो मान्छेमा एकदम कम आउँछ क्या द्याट ओन्ली कम्स आउट वेन अ पर्सन इज एक्चुली भेरी एक्साइटेड एन्ड आई कुड सी द्याट इन यर आइज वाल युआर टकिङ अबाउट इट हुन्छ नि आइ एम सो ह्याप्पी इट्स ह्यापनिङ देयर द्याट्स वेयर ही वक्ड एन्ड आई लाइक वाउ I mean, Osho, he walked here years ago, and you're excited to be walking the same path. It's just a path if you think of it. Hundreds of people, thousands of people have walked here. This place, And that excites you. के हुन्छ भने एक त of course you know I'm an Osho disciple. Yeah. अनि I was not born in his time. I was मैले physically उहाँलाई देखिनँ. I was born just 2 years before he left his body. अनि 1990 मा he left his body. I was born in 1988. So young. So मैले देखिनँ ओशोलाई. तर उहाँले त मेरो पुरै जीवन नै हुन्छ नि I've been spending so much time into this. मेरो 17 वर्ष जीवनको यसैमा गइसकेको छ र अझ पनि I'm still learning. My life is being molded by Osho. त्यो भएको हुनाले चाहिँ मेरो लागि यो ठाउँ त्यति स्पेशल छ क्या मेरो लागि जतिचोटि पनि म सोल्टी आउँदाखेरि यो पाथवे यहाँको रुम छ ओशोको रुम यही छ त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ बस्दाखेरि आई ट्राई टु फिल द्याट हुन्छ नि मैले त्यो भाइब्रेसनलाई इम्बाइब गर्न सक्छु फिल गर्न सक्छु भन्ने मेरो प्रयास हो Bhagwan is near me, Bhagwan is in me, around me. So it's also like, because he was actually very excited. त्यो मेरो लागि एकदमै it's nice. I like watching people excited. Excitement भनेको चाहिँ एउटा यस्तो इमोसन जस्तो लाग्छ जुन एकदमै प्योर हुन्छ कि अनि कोही एक्साइटेड छ भने आई रियली लुक एट द्याट पर्सन सो आई क्यान फिल समथिङ सो प्योर के त्यो चाहिँ त्यो प्योरिटी फिल गर्नलाई भए पनि म अरू एक्साइटेड हुँदाखेरि चाहिँ आई ट्राई टु बी पार्ट अफ इट के सो आई वाज जस्ट पार्ट अफ इट इभन बिफोर वी मेट व्हेन वी टक्ड अबाउट दिस एन्ड इभन राइट नाउ व्हेन वी वर वकिङ एन्ड यु वर लाइक मलाई यस्तो हुन्थ्यो लिस्टमा यस्तो 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 भनेर when you told me. So I know there's a lot that you have to share होइन तर मेरो because you know Osho was Osho, he was Rajneesh, he was Bhagwan, he has had his phases of life. And back then, I think through multiple sources, mostly the Netflix's series, Wild Wild Country, people know a lot about what it was to be Osho's disciple back in say 70s or say 80s, I know. अलिकति zest भइसक्यो नि त त्यो त होइन but what I wanted to know was what is it like to be an Osho disciple in 2021 right now at this moment होइन कस्तो चाहिँ हुन्छ त बिकज यो मैले किन क्वेसन सोधेको भन्दाखेरि ओशो वाज अ भेरी कन्ट्रोभर्सियल फिगर वी अल नो एज वी अल नो होइन अब उहाँको हि वाज लाइक अक्युज अफ say drug racket or drug consuming drugs, selling drugs, murders, this, that, and everything. There's a lot of lifestyle aspect of that as well. So what is it like to be Osho's disciple in 2021? So this is a very interesting question. I know, that's why I put it first. Yeah. First one, so I want to know what it is like in 2021. So kasto ho bhane even today when you say you're an Osho disciple, मान्छेले immediately they connect it with the sex guru को चेला हैन अनि कतिजनाले यस्तो पनि भन्छ कि do they have orgies at Tapovan? Do you have naked dances at Tapovan? तर यो सबै चीजलाई हटाउँदा पनि हैन यो सबै चीजलाई okay keeping it aside, being an Osho disciple in 2020 as you asked, I think there could not be a better time हैन there could not be a अहिलेको जुन तरिकाले we are evolving जुन तरिकाले अहिले नेपालमा पनि जसरी मान्छे एउटा प्रोग्रेसिभ उसमा हिँडिरहेको छ नि अहिलेको जेनेरेसन एटलिस्ट अहिलेको टाइममा त्यो हिसाबले चाहिँ देयर कुड नट बी अ बेटर टाइम हैन टु बी एन ओशो डिसाइपल एन्ड वाइ बिकज ओशो वाज सच अ मैले ओशोको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मेरो लागि चाहिँ व्हाट अ रिबेलियस म्यान for everyone हैन what fire in things that he said. True.
and someone who stood by his truth all the time throughout his life, from his childhood, after he became enlightened, and even after that, until the last breath of his life. Someone who never कहिले पनि पछाडी हट्नु भएन आफ्नो ट्रुथ भन्नबाट. So difficult. It looked like it was so difficult to shake him. Okay? It doesn't matter if you agree or disagree with him, but difficult try to to shake him. Say he doesn't. Difficult भन्दा पनि it was impossible to Yeah, true. shake him. He was, if you go through his life, if you look at his videos, हैन कस्तो कस्तो सिचुएसनहरु आयो, ups and downs. It was full of chaos around him. True. I know, always. I don't think there was ever a time when Osho भन्नाले ओशोको वरिपरि एकदम शान्त थियो, ओशोको सिचुएसन एकदम राम्रो थियो, आश्रम एकदम शान्त थियो. त्यो कहिले पनि there was always some kind of chaos around him, and that is what really triggers me. क्या मलाई एकदम त्यो चीजले मलाई एकदम एक्साइट गर्छ. What a man भनेर लाग्छ. So I don't think there could be a better time to be an Osho disciple. र यो मैले यदि म 1980s मा पनि ओशोको डिसाइपल भएको भए म सायद यही नै भन्थेँ होला, र अहिले पनि म यही भन्छु, बिकज युआर आस्किङ मी दिस क्वेसन. अब अब्जेक्टिभली हेर्दाखेरि होइन, यो मान्छेले यो भन्छ, मान्छेले त्यो भन्छ होइन, ओशोको यस्तो नेपालमा चाहिँ टु सम लेभल, टु सम एक्सटेन्ट स्वामी आनन्दहरूले यत्रो आफ्नो लाइफ दिनुभयो यसको लागि, 50 years अफ हिज लाइफ होइन. उहाँले यसमा कन्टिन्युसली जब नेपाल एउटा एकदम स्ट्रिक्ट मोनार्की थियो होइन, एउटा हिन्दू मोनार्की थियो जहाँको राजालाई विष्णुको अवतार मानिन्थ्यो होइन, त्यो ठाउँमा ओशोको एउटा यस्तो नयाँ फिलोसफी, नयाँ भिजनलाई ल्याएर होइन, यहाँ मान्छेलाई सेयर गरेर जुन ठाउँमा अहिले ओशो मुभमेन्टलाई पुर्याउनु भयो नेपालमा, त्यो सायद आज जति नेपालमा रेस्पेक्टेड छ ओशोको मुभमेन्ट त्यो कहीँ पनि छैन. त्यो हिसाबले हामी जबकि बिकज इट्स सच अ प्रोग्रेसिभ फिलोसफी होइन, सच अ न्यू फिलोसफी, त्यसलाई पनि जसरी उहाँले इस्टाब्लिस गर्नुभयो, मलाई हेर्दाखेरि बा नेपालीहरू कि त एकदम इन्टेलिजेन्ट हुनु पर्यो होइन, किनभने यो कुरा जुन ओशोले गरिरहनु भएको छ मलाई लाग्छ अझ आउने 100 yearsसम्म पनि इट विल स्टिल बी कन्टेम्पोररी होइन. त्यो चिजलाई नेपालमा यसरी राम्ररी इस्टाब्लिस गर्नको लागि, यस्तो रेस्पेक्टेड बनाउनको लागि चाहिँ कति एफर्ट उहाँले लगाउनु भयो होला होइन. र त्यो देखेर चाहिँ मलाई कि त नेपालीहरू एकदम ओपन हुनु पर्यो कि त एकदम इन्टेलिजेन्ट हुनु पर्यो, यो म बुझ्दिनँ. यहाँको एउटा स्पिरिचुअल ब्याकग्राउन्ड छ, यहाँ त्यसलाई त्यो माटो छ यहाँ जहाँ चाहिँ त्यो उब्जिन सक्यो होइन, द्याट सीड कुड फ्लावर होइन. त्यो हिसाबले चाहिँ so this is the best time for you. Is it because the philosophy is progressive and maybe 2021 is the most progressive we could be? त्यो भएर पनि हुन सक्छ. Today is always the most progressive everyone has been. Of course. मलाई लाग्छ कस्तो भने टाइम प्रोग्रेसिभ भन्दा पनि टाइम त कस्तो हुन्छ भने टाइमलाई प्रोग्रेसिभ भन्नुभन्दा पनि देयर विल अलवेज बी अ फ्यु इन्डिभिजुअल्स. ओशोको टाइममा पनि थिए नि, ओशोको टाइममा पनि त देयर वाज अ ह्युज ग्रुप अफ पिपल द्याट वर ट्रिगर्ड बाई हिम, द्याट वर हुन्छ नि उहाँले हिर्काउनु भएको थियो कि ही टच देयर हार्ट्स होइन. सो देयर विल अलवेज बी टाइम चाहिँ कहिले पनि प्रोग्रेसिभ हुँदैन. अहिले पनि त हेर्नु न कतिवटा कन्डिसनिङ छ, आफ्नै हाम्रो अहिलेको टाइमको पनि कति हिपोक्रेसी छ नि होइन, त्यो हुँदै पनि. सो टाइम प्रोग्रेसिभ भन्दा पनि मान्छेको त्यो क्वालिटी होइन, देयर विल अलवेज बी फ्यु इन्डिभिजुअल्स हु विल बी जसलाई चाहिँ त्यो उसले एउटा एकदम रिबेलियस मान्छे एउटा नयाँ भिजनले चाहिँ गर्छ क्या, त्यसले हान्छ होइन. त्यो टाइम प्रोग्रेसिभ भन्दा पनि मान्छे केही फ्यु इन्डिभिजुअल्स होइन, सल्ट अफ द अर्थ भनौँ न हामी होइन, जसले चाहिँ पृथ्वीमा बाँच्नलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउँछन् होइन, द्याट फ्यु इन्डिभिजुअल्सले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइम प्रोग्रेसिभ हुने हो. ओके, सो I have heard you say this a couple of times. And अहिले पनि भर्खरै पनि भनिहाल्नुभयो यहाँले होइन, he was a rebel. Multiple times I've heard this word from you होइन. Do you really think that rebel भनेको त contrary जाने हो नि त होइन? Do you think contradicting whatever is existing is actually way forward? जस्तै वर्ल्डलाई फरवर्ड लानुलाई अथवा फ्युचरमा अगाडि बढ्नुको लागि चाहिँ कन्ट्राडिक्ट गर्नै पर्छ र इज इट द बेस्ट वे? It is always very easy to do what the mass does. And it is always easy to follow established traditions. It is always easy to follow established beliefs. तर टाइम त सधैँ अगाडि बढिरहेछ नि. हिजोको निड भन्दा आज ह्युम्यानिटीको निड अभियसली फरक छ. Oh, definitely. होइन 5 years अगाडिको जुन वर्ल्ड थियो र आज 5 वर्षपछिको जुन वर्ल्ड छ, इट्स कम्प्लिटली आजको निड इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट होइन. वी आर कन्स्टेन्टली ग्रोइङ र त्यो ग्रोथलाई एक्नोलेज गर्नु र त्यो ग्रोथलाई एक्नोलेज गरेर आजको
निड के हो त, आजको माग के हो त, त्यो बुझ्न सक्नु, त्यसको लागि ग्रेट इन्टेलिजेन्स चाहिन्छ. And by intelligence, I'm not talking about intellectuality. I'm talking about how you respond to the contemporary time. हैन? र एभ्री जसको अलिकति भित्र इभल्भ भएको छ, हैन, जसको कन्सियसनेस अलिकति इभल्भ भएको छ, उसले जहिले पनि इज अलवेज रेस्पोन्सिभ टु द टाइम टुडे, टु द कन्टेम्पोरेरी टाइम, हैन. त्यो हिसाबले चाहिँ, and that is what I think is a rebel. किनभने what he will do will not be according to what the society wants him to do or what is easy to do, but he will always do things that he thinks and that he feels and that he imbibe गर्छ के. त्यो कोही यहाँ, like you're sitting in front of me and I'm trying to imbibe the response that I'm supposed to, I'm trying to respond to you, हैन, rather than trying to react to you, हैन. त्यो हिसाबले चाहिँ, या कस्तो भने अब निष्माले मलाई यो प्रश्न गर्यो, अब म यही भन्नुपर्छ, म राम्रो देखिनुपर्छ, यो होइन. The feeling that you're giving me and I'm trying to respond to that, हैन. That I think was what Osho was doing, हैन. And that is, अब rebellious चाहिँ किन म भन्छु भने, आफ्नो ट्रुथमा जुन उहाँ हिँड्नु भयो नि, what he, कस्तो कस्तो डेन्जरहरू पनि थियो, हैन. Extreme danger थियो. That's like jumping off. That's like jumping off that building. His life was. A lot of people see it controversial, you know. I see it extremely fatal. Okay, I see it extremely dangerous. It's like someone just hanging in a rope in a helicopter. You know, that's what, like, he's enjoying it. Definitely, he's enjoying it, and definitely that's what he wants to do. But hey, that's dangerous. त्यो चिजले चाहिँ मलाई उ गर्छ क्या. मलाई पनि कस्तो, मेरो पनि यो प्रयास हो क्या. म पनि आइएम नट कम्प्लिटली, मैले चाहिँ त्यसमा एउटा फ्रिडम फिल गर्छु, हैन. आई थिङ्क आइएम अ सिकर अफ फ्रिडम. आई वुड लाइक टु कल माइसेल्फ अ सिकर अफ फ्रिडम. र त्यो फ्रिडम चाहिँ मैले जब ओशोमा त्यो ओशोको उहाँको कुरा सुन्छु नि, मैले पुरै आफूलाई गर्न सकेको छैन. आई अल्सो वान्ट टु डिप्रोग्राम माइसेल्फ अफ अल द थिङ्स द्याट हेभ बिन conditioned into me, that have been fed to me, हैन. Not only in this life, maybe पहिलादेखिको हाम्रो प्रोग्रामिङ त हजारौँ लाइफदेखिको छ नि त. अनि त्यो प्रोग्रामिङलाई म पनि आफूलाई त्योबाट मुक्त गर्न खोजिरहेको छु नि त. त्यो मुक्त गर्ने चिज चाहिँ मैले जब ओशोलाई सुन्छु, जब ओशोलाई फिल गर्छु नि, मैले त्यो फ्रिडमको अलिकति महसुस गर्छु, हैन. द्याट इज what I think is rebelliousness. जुन मैले ओशोमा फिल गर्छु नि, त्यो रिबेलियसनेस हो. मलाई उहाँले जुन त्यो फ्रिडम फिल गराउनुहुन्छ, हैन, त्यो चाहिँ मलाई एकदम मन पर्ने, त्यही कारण. Nice. I'm trying to be time relevant while we have this conversation, especially when we talk about Osho, हैन. He was there back in, say, 60s, 70s, 80s, completely ruled it, हैन. And then I think a ripple effect हुन्छ नि त, उहाँले जे गर्नुभयो त्यो नै maybe multiply भयो, and today it has become so relevant, you know. We can talk about the topic that he used to talk about and people called him controversial for, हैन. त्यो टपिकहरु छँदैछ. But time relevant किन म हुन खोज्छु भन्दाखेरि अहिले त सोशल मिडिया छ नि त, हैन. And when I think of someone who was there, controversial back in, say, 60s, or someone who planned that, I really like to believe that he planned it, you know, because wise people have those kind of plans. I'll give you a small example, right? Social media सँग related भयो, but I know of someone who's very popular Nepali female public figure, right? यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सोशल मिडियामा अथवा मिडियामै पनि, पहिला मिडियामा हुन्थ्यो होला, अहिले चाहिँ सोशल मिडियामा, है, people curate their image के एउटा इमेज चाहिँ उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ के. सो उहाँले कस्तो इमेज बनाउनु भएको छ भन्दा आफ्नो एकदम सिम्पल इमेज बनाउनु भएको छ के. लाइक she has convinced people that she can't even dance because she's so simple, हैन. But within her biggest dream is probably to be somewhere in Bollywood, Hollywood, somewhere where, you know, women are a little objectified, अलिकति उहाँलाई चाहिँ objectified हिसाबले राखिन्छ. And she has been training herself for that for years. तर secretly, के? Why secretly? Because she wants this image, राम्रो image. अनि behind मा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो गर्नु छ. अब उहाँले त्यो plan चाहिँ कसरी execute. And why I'm saying is that takes a lot of intelligence, and I see that kind of intelligence मैले त्यो भन्न खोजेँ. So उहाँले चाहिँ त्यसलाई कसरी execute गर्ने सोच्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ she will definitely work on it, हैन? Work on it, not tell people. And eventually say, oh my God, it happened to me. That's why I prepared myself for this. Or मैले यति सबै सिकेको चाहिँ 3-4 महिनामै हो. This is how intelligent I am. So यस्तो किसिमको प्लानिङ गर्न सक्छन् के मान्छेहरू at this point of time, right? This is just an example. So यो सबै सुनिसक्दाखेरि of how things work in social media at this point of time, how do you think Osho would have been had he started, say, in 2000s or say 2010? And how would he use this
how would his image be, say, in times of social media and technology? chaos हुन्थ्यो. Right? It would have been a wild explosion. हामीले त्यो इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ. मलाई त्यही भएर के लाग्छ भने यदि ओशोले इन्टरनेट मात्र पाउनु भएको भए यो वर्ल्डलाई हल्लाइदियो. त्यति बेला पनि हल्लाउनु भयो हल्लायो होइन. सारा मिडिया एभ्री आई मिन देयर वाज नट अ बिगर सेलिब्रिटी देन ओशो. सारा मिडिया सारा द वर्ल्ड सबै चिज हल्लेको थियो कि त्यति बेलामा होइन जुन ओशोले गर्नुभयो. एन्ड ही डिडन्ट ह्याभ इन्टरनेट. इफ ही ह्याड इन्टरनेट एन्ड अनि ओशोको एउटा कुरा के भने he was a very contemporary man. He was true. He was a very pragmatic, very contemporary man. He never हुन्छ नि कहिले पनि त्यो उहाँमा त कस्तो भने कुनै he was a new beginning के उहाँले कुनै ट्रेडिसनलाई समाउनु भएन, कुनै ट्रेडिसनको सपोर्ट लिनु भएन. अहिले पनि धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ, ग्रेट रेस्पेक्ट टु देम. उहाँहरूले कुनै न कुनै ट्रेडिसनलाई समातेर अगाडि बढिरहनु भएको छ. एन्ड इट्स भेरी इजी टु गो लाइक द्याट होइन, इस्टाब्लिस ट्रेडिसनलाई समाउँदा. तर ओशो वाज अ न्यू बिगिनिङ होइन. बुझ्नै नबुझ्ने कि कहाँबाट के कुरा गरे होला, के भने होला जस्तो लाग्थ्यो. तर जति पनि युथ ओरिएन्टेड युथ हार्ट भएका मान्छे थिए. एन्ड बाई युथ हार्ट आइम नट सेइङ एकदम यङ जवान मान्छे मात्र होइन, तर एकदम जसको हृदयमा एउटा ज्वलन्त युथफुलनेस थियो नि, सबैलाई आन्दोलित गरिदिनु भयो त्यो समयमा होइन. उहाँको इन्टेलिजेन्सले, उहाँको फिलोसफीले, उहाँको दर्शनले उहाँले जे बोल्नुभयो होइन. र यदि उहाँले इन्टरनेट पाउनु भएको भने म भन्छु निस्मा इट वुड ह्याभ बिन अ ग्रेट एक्सप्लोजन होइन. र कसैले छुनै सक्दैन थियो भन्छु. I'm just asking this because I want to know what kind of image would he create of himself भनेर के मैले त्यो एक्जाम्पल दिनुको कारण एउटा चाहिँ उहाँको एउटा के बानी थियो भने नि, he would create an image अनि तुरुन्तै त्यसलाई ब्रेक गर्ने है. Even with his names and very contradictory के त्यो गरेर उहाँले के गर्न खोज्नु भएको थियो भने I think it was a very symbolic way of not letting us get attached with anything. And not only to his image, he was constantly talking about transcendence. He was constantly, उहाँको message नै के थियो भने transcend this. केही चिजलाई पनि कस्तो छ भने हामीले कि त केहीलाई रिप्रेस गर्छौँ कि त त्यसलाई ओभरडु गर्छौँ. जस्तै उहाँले चाहिँ उहाँको मेसेज, उहाँको फिलोसफी, उहाँको रिलिजन भनौँ या उहाँको जे थियो नि भिजन के थियो भने वी शुड ट्रान्सफर्म एन्ड ट्रान्सेन्ड होइन. त्यो गर्नको लागि उहाँले बोलेको कुरा पनि यु वुड फाइन्ड इट. तपाईँले यदि उहाँको कुरा सुन्नुभयो भने नि एकछिन अगाडि एउटा कुरा भनेको छ अनि त्यो कुरा सुन्दा यही कुरा सत्य हो जस्तो लाग्छ होइन. ही विल गिभ सच गुड लजिक, ही वुड गिभ सच. अब त्यसलाई होइन भनेर नकार्न कसैले सक्दैन थियो क्या होइन. त्यही कुरालाई अर्को मोमेन्टमा ही वुड कम्प्लिटली कन्ट्राडिक्ट हिमसेल्फ. अनि त्यो बेला त्यो सुन्दा पनि त्यत्तिकै सत्य लाग्छ होइन. सो ही वाज सेइङ कस्तो भने एउटा टर्म छ क्या, नेति न यो हो न त्यो हो होइन. यु हेभ टु गो बियोन्ड दिस, neither this nor that. And when you go beyond that space of transcendence, that is where you will find peace भनेर जस्तो हुन्छ नि. Osho was trying to do that. र मैले खाली यति के भनेको भने so his whole life was about that. So not only his image, so if you think that he would have created a certain image अहिलेको सोशल मिडिया, no, he would never create an image. आजै बनाउनु हुन्थ्यो, भोलि ब्रेक गर्नु हुन्थ्यो हैन. You could never predict him. He was a very unpredictable man. अनि अर्को त्यो किन हुन्छ भने, and this is not only about Osho. I think this is about every enlightened being हैन. जस्तै if you look at a child is, you cannot create an image of a child. You can never predict what the child is going to do next because they are very responsive to the situation. They're very spontaneous. Right? And Osho was also very spontaneous. Not only Osho, every enlightened person. I don't think if you Dalai Lama लाई हामीले कुरा गरौँ हैन, Dalai Lama को पनि I don't think you can really predict him. And एकछिन अगाडि एकदम सिरियस लेक्चर दिइरा हुन्छ, एकैछिनमा he starts joking, एकैछिनमा he starts talking about food हैन. So in that way एउटा एनलाइटेन्ड मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम कन्सियसनेसको म्याच्योरिटीमा पुगिसकेपछि, आफ्नो अल्टिमेट अटेन गरिसकेपछि मान्छे फेरि त्यही innocence-मा फर्किँदो रहेछ. That's why you cannot create an image out of them. Why I asked this question is because I really thought Osho, like I said, I'd like to believe he planned it. Okay? मलाई चाहिँ उहाँले यो सबै प्लानै गर्नु भएको जस्तो लाग्छ. Because somewhere, यो मैले किन भनेको भन्दाखेरि when I did some research, I realized उहाँले भगवान टाइटल अडाप्ट गर्नुभयो. He added that in his name. अनि त्यो पिरियडमा उहाँलाई भेट्ने सबैले उहाँलाई भगवान भन्यो. उहाँले पछि चाहिँ होइन, I plan to drop it भनेर त्यतिखेर भन्नुभयो के.
I'm saying he said that plan, you know. I plan to drop it. This is for certain time भन्नुभयो, which later he did. उहाँले गर्नुभयो नि त. So त्यो एउटा मात्रै मोमेन्ट समातेर चाहिँ okay, he is also sort of a planner and extremely wise man. He's well read, MA in philosophy back in like 60s, 50s. Who that's crazy, ni. That's a lot of intelligence. He read a lot of books. He knew so much about communism and this and that, you know. So he was a very wise man. So I really personally felt that maybe he's not as spontaneous being as you agree. I know Malai say he's a planner, and maybe if he were at this age of social media, maybe he would create an image of himself. Like, okay, I kind of agree with you on this. किनभने सोशल मिडियामा त अहिले सबैले इमेज नै क्रिएट गर्छ नि त, and that's just a small so that एउटा के कस जस्तो भने ओशोले जे पनि गर्नुभयो हैन, it was to shake us. त्यति बेलाको जुन सोसाइटी थियो या त्यति बेला shocking people. हो, to shock people हैन. He was a very good shocker के जहिले पनि shock गर्ने हैन, मान्छेलाई एकदमै कस्तो भगवान भनेर नाम राखिदिनु भयो नि हैन. There was a big group of त्यति बेलाको I think 70s मा ओशोको लेक्चर त एकदम पपुलर भयो हैन. इन द्याट टाइम अ गड म्यान हैन, अ गाई विथ अ गड म्यान इमेज इन्डिया जस्तो ठाउँमा 70s मा ही स्टार्टेड स्पिकिङ अबाउट सेक्स. ही स्टार्टेड सेइङ द्याट हैन. त्यो त ठुलो मान्छेलाई त सक भयो नि त्यो कुराहरू हैन. तर कस्तो भने त्यो बेलामा पनि धेरै क्रिएटिभ मान्छेहरू, इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरू लागे उहाँको वरिपरि हैन. तर कस्तो भयो भने पिपल वर ओन्ली इन्ट्रेस्टेड इन हिज फिलोसफी हैन. त्यो जमातले उहाँलाई घेर्न थाल्यो. अनि त्यति बेला उहाँले के गरिदिनु भयो भने देन ही सेड म भगवान हो, मेरो नामै भगवान भनेर उहाँले भगवान श्री रजनीश भनेर नाम राखिदिनु भयो. अब त्यो राख्ने बित्तिकै जो मान्छेहरू उहाँको वरिपरि जम्मा भएका थिए नि, उनीहरूको इगोमा ठुलो चोट लाग्यो. एउटा मान्छेले आफूलाई भगवान भन्ने. That was he planned to do, right? That's something that he planned to do. Yes, I which is why I said like he's a planner. Yes, so he was. I think he was one of the best planners in this regard. You know, अनि त्यो हिसाबले के भयो भने त्यो मान्छेहरू सबै हटे. किनभने के भइसकेको थियो भने when you talk about यो एकदम क्राउड पनि भयो र जो रियल मुमुक्षुहरू थिए, जो रियल सिकर थिए, जो चाहिँ उहाँको टेक्निक युज गरेर उहाँको फिलोसफी युज गरेर आफूलाई ट्रान्सफर्म गर्ने इच्छा राख्ने मान्छेहरू थिए नि, त्यो उहाँको नजिकै जान नसक्ने भयो क्या. यस्तो यस्तो फेमस मान्छेहरूले उहाँलाई घेरे, जो चाहिँ उहाँको कुरा सुन्दा त अब हिज अ भेरी हिप्नोटिक स्पिकर नि होइन. सुन्यो भने मान्छेलाई कस्तो हिप्नोटाइजै गरिदिनुहुन्छ होइन. त्यो मान्छेहरू खालि त्यही त्यो उसमा मात्र रम्ने होइन, उहाँको त्यो हिप्नोटिजममा रम्ने, उहाँको कुरा सुन्ने, तर त्यसलाई लाइफमा इम्बाइब नगर्ने मान्छेहरूले घेरे उहाँलाई. अनि उहाँले देख्नुभयो कि रियल मुमुक्षुहरू मसम्म पुग्न सकिरहेको छैनन् त्यो कारणले. अनि when as soon as he said म भगवान श्री रजनीश भनेर भन्ने बित्तिकै त्यो मान्छे स्वाट्टै हटे, किनभने उहाँ त्यो मान्छेहरूको इगोमा चोट लाग्यो. सो यस, ही न्यू हाउ टु युज द टेक्निक्स के यसरी यो सब चिज उहाँको टेक्निकहरू थियो होइन. एन्ड ही वाज अ भेरी गुड, त्यो हिसाबले चाहिँ he was a very good planner and he did that till the last breath of his life. He did. अनि मैले त्यही भएर नै सोचेको कि okay, that man in 60s 70s, I know, when there was no internet, होइन, basically अहिले त छ नि त, what would he do if he had this platform भनेर मैले एकदम सोचेँ कि. अनि मैले उसले गर्न सकेन कि. I could only think of this person जसले चाहिँ आफ्नो एउटा सिम्पल इमेज बनाएको छ, जसलाई चाहिँ लास्टमा चाहिँ बम्बार्ड गर्नु छ, म चाहिँ यो हो भनेर देखाउनु मन छ, लास्टमा चाहिँ एकदम मेबी बिकिनी लाएर नाच्नु मन छ होइन. So what would he do? भनेर मैले एकदम सोच्न खोजेँ. Anyway, so we've been talking a lot about how Osho would be time relevant को कुरामा. एउटा last portion छ time relevance को कुरामा. जस्तै maybe 70s मा a person in a place like India होइन, उहाँले चाहिँ गएर सेक्सको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ अलिक कन्ट्रोभर्सियल हुन्थ्यो. Maybe that is how he attracted his followers, attracted people, media, anything होइन. And that also eventually became controversial, maybe होइन. 2021 मा त्यो नहुन्थ्यो होला मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. not like त्यो त्यसको इम्प्याक्ट हुँदैन थियो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई. टकिङ अबाउट सेक्स होइन. what do you think he would talk about if 2021 मा चाहिँ उहाँलाई त्यो गर्नु पर्यो भए, अलि यो एजमा गर्नु पर्यो भए? बिकज यो एजमा अहिलेको यङ पिपल they're okay talking about it, and they're not like 100% okay होइन. of course there's a lot of controversy rolling that as well. तर what would he talk about भनेर सोच्छु कि म. यस्तो every enlightened master होइन, whenever they come or whenever there is an enlightened master, एउटा कुरा बुझ्नुस् कि he will always be controversial. बुद्ध कन्ट्रोभर्सियल हुनुहुन्न थियो आफ्नो टाइममा. उहाँलाई पनि मान्छेले ढुङ्गा हानेको थिए होइन. त्यति बेलाको मान्छेहरूले मार्ने प्रयास गरेको थिए. कृष्ण हुनुहुन्न थियो र होइन. what he did, what he spoke about, look at his image, look at his हुन्छ नि, हामीले रियली कृष्णको
पर्सोनालाई हामीले यदि रिड गर्यौँ त्यसलाई एनालाइज गर्न खोज्यौँ भने त आज पनि उहाँ एकदमै कन्ट्रोभर्सियल हुनुहुन्छ होइन शिवलाई हेर्नु न कहिले एकदम ध्यानमा डुब्या छ कहिले पार्वतीसँग हिज आवर्स मेकिङ लभ विथ हर होइन कहिले एकदम खरानी लाएर एकदम उदङ्ग भएर हिँडेको छ सो इन द्याट वे के हुन्छ भने whenever an enlightened master comes whatever he speaks मान्छेलाई like you said maybe Osho did that to attract people no he was not interested in that yes of course he used techniques to make his message reach people तर at the same time के थियो भने त्यति बेलाको टाइममा पनि हैन 1970s मा why he spoke about sex and what he spoke why he was given this label of sex guru भने किनभने उहाँले के भन्नुभयो भने sex is a very raw energy it's a beautiful energy हैन you I and everybody here we're all produced from that energy हैन तर the way we have embraced it or the way we have embraced नभनौँ the way we have हेरा छौँ जसरी हामीले सेक्सलाई इन्टरप्रेट गरेको छौँ होइन हाम्रो समाजले हाम्रो धर्महरूले स्पेसली धर्मले पोलिटिक्सले यसलाई के गरेको छ भने इन दिस साइड अफ द वर्ल्ड यसलाई चाहिँ रिप्रेस गरिएको छ होइन यसलाई एकदमै कस्तो भने यसलाई हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको के हो इस्टमा सबैको अल्टिमेट गोल भनेको हाम्रो जुन एउटा के भन्ने यसलाई स्कुल अफ थट छ इस्टको मेजर स्कुल अफ थट भनेको मोक्ष हो होइन इन नेपाल भनौँ इन्डिया भनौँ या टिबेट भनौँ हाम्रो यहाँ सबैको अल्टिमेट गोल तपाईँले सोध्नुभयो भने जसको पनि अब बिस्तारै बिस्तारै मान्छेको अरू चिज हुँदै जाँदा वेस्टर्नाइज भएर के होला तर हाम्रो लङ टर्मसम्म हाम्रो मोक्ष थियो होइन तर हामीले के हेऱ्यौँ भने हाम्रो धर्महरूले के गर्यो भने या इस्टको फिलोसफी के भयो भने सेक्स चाहिँ यसमा बाधा हो भनेर एउटा हिन्ड्रेन्सको रूपमा सेक्सलाई देखाइयो त्यही भएर सेक्सलाई रिप्रेस गर्नुपर्छ भन्यो वेस्टमा के भयो त्यति बेला वेस्टमा कस्तो भयो भने यो चाहिँ अल्टिमेट गोल हो होइन सेक्स जति सकिन्छ सेक्स गर्नुपर्छ भन्ने त्यो स्कुल अफ थट आयो होइन वान एक्सट्रिम वेस्टमा भयो वान एक्सट्रिम इस्टमा भयो तर दुइटै यो तरिका ठिक थिएन क्या दुइटैले के गर्यो भने उता एउटा तरिकाले भयो होला यता एउटा तरिकाले भयो होला तर दुइटैले सेक्सलाई एकदम विकृत गरिदियो हैन हामीले सेक्सलाई दबाउन खोज्यौँ उनीहरूले सेक्सलाई अलिक बढी नै इन्डल्जेन्ट बनाए त्यो कारणले गर्दाखेरि सेक्स विच वाज अ भेरी ब्युटिफुल एनर्जी हैन त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ विकृति भयो त्यसबाट हैन त्यसबाट एक किसिमको हाम्रो यहाँ एउटा पर्भर्जन आयो हैन वेस्टमा के भयो भने फ्यान्टेसी धेरै भयो क्या सेक्सको बारेमा सेक्सको फ्यान्टेसाइजिङ धेरै भयो इस्टमा के भयो भने सेक्सको रिप्रेसन धेरै भयो अनि फ्यान्टेसी भएपछि के हुन्छ हैन जुन चिज चाहिँ तपाईँको ग्रोइनमा हुनु पर्थ्यो त्यो चिज चाहिँ मान्छेको हेडमा धेरै खेल्न थाल्यो हेडमा आउने बित्तिकै यो इमेजिनेसन त हाम्रो वाइल्ड छ हैन ह्युमन इमेजिनेसन त एकदम लिमिटलेस छ सो त्यसले हाम्रो बडीको तर लिमिट छ सेक्स त हाम्रो लास्टमा आएर त बडीमै आउने चिज हो नि त्यो चिज चाहिँ के भयो भने तपाईँको इमेजिनेसन फ्यान्टेसी धेरै भएर रियल सेक्समा मान्छे सेटिस्फाइडै नहुने भयो क्या हैन जुन किनभने एउटा जुन फ्यान्टेसीमा त हामी जे पनि गर्न सक्छ त्यही भएर यति धेरै पोर्न बन्यो नि वेस्टमा हैन यति धेरै पोर्नको इन्डस्ट्री कत्रो ठुलो छ हेर्नु इट्स अल हाम्रो यो फ्यान्टेसीको जन्मबाट जन्मेको चिज हो नि त अनि त्यसले के गर्यो भने रियल सेक्सलाई चाहिँ इट मेड इट लेस इन्जोयबल कि किनभने मान्छे जब जान्छ नि वेस्टमा मान्छे पोर्न हेरेर सबै हेरेर जाँदाखेरि जुन दे एक्सपेक्ट समथिङ अ लिटल टु मच फ्रम देयर पार्टनर्स सो द्याट्स वाइ दे आर नट रियली सेटिस्फाइड हैन अनि त्यही हिसाबले इस्टमा चाहिँ यसलाई एकदम दबाइयो रिप्रेस गरियो तर बडीले त सेक्स माग्छ हैन अनि मागेपछि के गर्नु पर्यो भने ब्याकडोरबाट हैन स्पेसली जो धार्मिक मान्छेहरू छन् धार्मिक गुरुहरू छन् हैन उहाँहरूले चाहिँ अब सेक्स बडीले माग्छ तर यस्तो भनिएको छ कि इमेजले दिदैन because sex is impure sex like it is a hindrance for your buddhahood it is a hindrance for your ultimate goal भनेर देखाइयो so which is impure हैन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब बडीमा त त्यो हार्मोन्स एक्टिभेट भएपछि त फेरि सेक्स यस्तो एउटा इट्स अ वाइल्ड एनर्जी हैन it drives you हैन त्यति बेला तपाईँ यति ब्लाइन्डेड हुनुहुन्छ कि यु क्यानट कन्ट्रोल योरसेल्फ सो म त्यो हिसाबले के भने अहिले जति पनि गुरुहरूलाई पनि जति लान्छनाहरू लाग्यो जति लाग्यो नि म के देख्छु भने बिचाराहरू आई थिङ्क दे आर अल्सो अ भिक्टिम अफ आवर सिस्टम के यही सिस्टमबाट हैन सो ओशोले चाहिँ के गर्नुभयो भने यसैको विरोधमा एउटा ठुलो आन्दोलन गर्नुभयो हैन फर द फर्स्ट टाइम अ गड म्यान स्पोक अफ सेक्स एउटा गड म्यानको माउथबाट सेक्सको बारेमा कुरा आयो प्रवचन आयो र उहाँले के भन्नुभयो भने
सेक्सलाई एकदम नेचुरली हेर, इम्ब्रेस सेक्स एन्ड अनि त्यति मात्र नगर, त्यसलाई यदि तिमीले मेडिटेटिभली लिएर गयौ भने इट्स अ र एनर्जी, तिमीले यदि त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्न सक्यौ होइन, त्यसलाई तिमीले इफ यु लुक एट इट फ्रम अ भेरी रेस्पेक्टेड एङ्गल, इफ यु रियली एक्सेप्ट इट, इफ यु रियली एम्ब्रेस इट, इट क्यान बिकम समथिङ भेरी ब्युटिफुल। र त्यसैबाट तिमी समाधितिर पनि जान सक्छौ भनेर यत्रो ठुलो कुरा भनिदिनु भयो, जुन सेक्सलाई हिजोसम्म यत्रा गुरुहरूले इस्टमा होइन यत्रा गुरुहरूले जुन तरिकाले उ गरिरहेका थिए, उहाँले जुन तरिकाले घृणित चिज हो, यो त एकदम फोहोर चिज हो भनिरहेको थिए, उहाँले त्यसलाई एकैचोटि माथि ल्याइदिएर त्यसलाई भगवानै बनाइदिनु यो गर्यो भने त इनलाइटेन हुन्छ, भगवान हुन्छ तिमी, यु हैव सेक्स, यु आर गॉन। if you can have meditative sex, if you can really and हुन्छ पनि, if you can take sex र मेडिटेसनलाई जोड्यो भने इट्स सच अ ब्युटिफुल एनर्जी, कम अन होइन यार। त्यसबाट हामी मान्छे एउटा जीवन जन्मिन्छ होइन, द्याट्स अलमोस्ट क्लोज टु गड होइन। गड हामीले भन्छौँ नि गडले पृथ्वी बनायो, गडले क्रिएसन गर्यो भने त्यही सेक्सबाट मान्छे जन्मिन्छ भने हाउ क्यान इट बी लेस डिभाइन होइन। त्यो ओशोले बोल्नुभयो होइन, त्यो आन्दोलन गर्नुभयो ओशोले। सो त्यो टाइमको लागि त्यो जरुरी थियो। अब आजको टाइमको लागि म यदि ओशो आज जीवित हुनु भएको भए आज सबभन्दा चिजमा हामी केमा हामी के चिजले हामी एकदम हिपोक्रिट छौँ, ओशोले त्यही चिजमा बोल्नुहुन्थ्यो। मैले त्यही फिगर आउट गर्न सकेन के चाहिँ होला त त्यो कुरा एट दिस पोइन्ट अफ टाइम रेलेभेन्ट हुन खोजेर मैले सोचेँ होइन। आई कुडन्ट गेट माई एन्सर, सो आई थट लाइक आई गेट वान फ्रम यु, बट एनिवे so like we were talking about sex, and I also got to know that Osho saying he was actually fired from a couple of universities, say because उहाँले चाहिँ अब maybe यस्तै कुराहरू गर्नुभयो होला आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई, अनि उहाँले चाहिँ अब मोरली त्यो ठाउँलाई इफेक्ट गर्नु भएको छ भनेर चाहिँ maybe he had to he was fired or he had to leave a lot of places as a lecturer भन्ने सुनेको थिएँ कि मैले। So maybe त्यसपछि चाहिँ एउटा रिभोल्ट नै गर्नुभयो जस्तो लाग्यो क्या उहाँलाई। Maybe he tried teaching it in a very simple way as a lecturer because he had a degree in philosophy होइन, गएर गर्ने भनेको लेक्चर्स नै दिने हो लेक्चरर उहाँले। maybe he tried through it के। so अब सेक्सुअलिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ टाइम रेलेभेन्समा चाहिँ होमोसेक्सुअलिटी इज अ भेरी बिग टपिक होइन। हामी एकदम धेरै कुरा गर्छौँ होमोसेक्सुअलिटीको बारेमा, बट आई रियलाइज द्याट ओशो वाजन्ट इन अ भेरी बिग फेभर अफ होमोसेक्सुअलिटी इफ यु थिङ्क अफ इट। मैले यसरी हेर्छु यसलाई, which is actually a turn off to a lot of people at today's date and time. I understand. यस्तो थियो आज सायद ओशो हुनुभएको भए मैले भने नि हि वाज भेरी कन्टेम्पोरेरी म्यान होइन। त्यो बेलामा उहाँले जे बोल्नुभयो त्यति बेला कस्तो थियो भने वाइ हि स्पोक अबाउट दिस, उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि हि वाज नट हामीले जुन हुन्छ नि एउटा गडम्यानलाई या एउटा इन्लाइटेन मास्टरलाई हामीले कसरी हेर्छौँ भने दे आर इन्फ्यालिएबल, दे विल नट मेक मिस्टेक्स भनेर हामीले हेर्छौँ नि। त्यो चाहिँ हामीले ओशो वाज नेभर लाइक द्याट। हि अल्सो सेड द्याट आइएम नट इन्फ्यालिएबल होइन, मैले पनि मिस्टेक गर्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। तर उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने हि वाज अ भेरी प्राग्मेटिक म्यान होइन। र त्यो टाइममा उहाँको टाइममा देयर वाज अ ग्रेट र्याम्पन्ट स्प्रेड अफ एड्स भर्खर आएको थियो होइन। र उहाँले हि वाज द फर्स्ट पर्सन टु स्पिक अगेन्स्ट दिस होइन, उहाँले एउटा रिलिजियस मान्छेले होइन, जबकि अरू गुरुहरूले अरू धर्महरूले त भर्खर धेरै लेटमा कन्डमलाई होइन उहाँहरूलाई एक्सेप्ट गर्यो। ओशोले त त्यही बेलामा भन्नुभयो जबकि कन्डम पनि आएको थिएन त्यति बेला। ओशोले के भन्नुभयो भने युज रबर ग्लोभ्स भनेर भन्नुभयो होइन, बिकज अब एउटा गुरुले त्यस्तो भन्नु कत्रो ठुलो कुरा हो नि होइन। तर ओशोले चाहिँ अनि त्यो बेलामा साइन्सले के भनेको थियो भने एज हेज कम आउट अफ होमोसेक्सुअलिटी भनेर भनेको थियो। अनि ओशो पनि होइन हामीले कसरी हेर्छौँ भने हिज हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई ओम्निपोटेन्ट होइन, अल पावरफुल, सबै कुरा थाहा छ होइन। हि रिलाइड अन साइन्स, हि अल्सो रिलाइड अन हुन्छ नि त्यति बेला जति साइन्टिफिक फ्याक्ट्स आएको थियो त्यो अनुसार उहाँले देख्नुभयो कि होमोसेक्सुअलिटीबाट एड्स आयो भनेर साइन्टिस्टले भनिरहेको थियो नि त। त्यही चिजलाई फलो गरेर उहाँले उहाँको कम्युनमा होमोसेक्सुअलिटी एक्सेप्ट नभएको होइन, त्यति बेला सन्यासीहरू पनि थिए, होमोसेक्सुअलहरू थिए। रजनीशपुरममा देयर वाज अ कपल, आई थिङ्क देयर वर फ्यु कपल्स हु वर होमोसेक्सुअल्स होइन, तर उहाँहरूमा एड्स देखिएको थियो। त्यो 2-3 4जना जतिमा एड्स देखिएपछि त्यति बेलामा पनि उनीहरूलाई एकदम प्रेमले राखिएको थियो त्यहाँ पनि होइन, देयर वाज स्पेस गिभन टु देम। तर के गरिएको थियो भने त्यति बेला जसलाई एड्स भएको छ उहाँहरूको एउटा बिडमा चाहिँ रातो बिड हुन्थ्यो क्या, जस्ट टु लेट अदर पिपल नो द्याट दे हेभ एड्स। सो उहाँहरू आफ्नै कपल छ होइन, सो जस्ट बी केयरफुल भनेर त्यस्तो
इट वाज अ भेरी प्रोग्रेसिभ टाइम के त्यो बेलाको लागि आज यदि ओशो सायद हुनुभएको भए सायद हि वुड हेभ इम्ब्रेस्ड द्याट र त्यो मात्र होइन ओशोले मैले भने नि तपाईँले एउटा पक्ष सुन्नुभयो ओशोको उहाँको अर्को पक्ष पनि छ जुनमा उहाँले यसको बारेमा यसको फरमा पनि बोल्नु भएको छ मैले भने नि ओशोलाई तपाईँले दिस इज वाट ओशो सेड भनेर कहिले पनि यु क्यान नट पोइन्ट towards that. You can't confine him. Okay. तपाईँले यदि you go into detail, he has really embraced and he has really हुन्छ नि एकदम राम्रो पनि बोल्नु भएको छ तर उहाँले लास्टमा के भन्नुभयो भने I'm not concerned about whether somebody is straight or homosexual or a lesbian हैन मलाई यसमा it is not my concern हैन it is their individual choice in what they choose but उहाँले के भन्नुभयो भने I am talking about transcendence. मैले भने नि अघि पनि he was constantly talking about transcendence के he was constantly talking about जुन अब straight people are also उहाँहरू पनि त straight हुनुभयो भन्दैमा it doesn't mean that they are हुन्छ नि त्यो हिसाबले उहाँले न straight को फर्ममा बोल्नु भएको न homosexuality को अगेन्स्टमा बोल्नु भएको उहाँले चाहिँ constantly त्यति बेलाको कस्तो थियो भने he was always responsive to his audience हैन every talk that he gave was they were all extemporaneous talks and it spontaneously दिएको talks and he was always responding to his audience उहाँको अगाडि को ऑडियन्स बसिरहेको थियो र उले के सुन्दा उसको ट्रान्सफर्मेसन हुन्थ्यो ओशोले त्यो बोलिरहनु भएको थियो It was very interesting for me to know जस्तै यो ट्रान्सेन्डेन्स को कुरामा चाहिँ यही सेक्सुअलिटी एन्ड ट्रान्सेन्डेन्स मैले भने नि he was trying to take people to that state of no mind के किनभने all these labels हैन whether they are straight or homosexual or this or that हैन जे भने पनि these are all labels he was trying to take you beyond all that and he was trying to his idea of homosexuality भनेको चाहिँ homosexuality एउटा phase हो भन्ने कुरा गर्नुभयो के उहाँले so if you are homosexual you just get stuck in a phase अरे के because eventual चाहिँ heterosexuality नै हो a masculine energy needs a feminine energy that is the best way to that's the best way to explore or achieve sexuality भन्ने किसिमको concept आएको जस्तो लाग्यो के मलाई अनि I was like that may or may not be time relevant but yeah I think now I get the idea त्यो बेलाको लागि त मेबी त्यो पनि धेरै प्रोग्रेसिभ थियो कि भन्ने कुरा चाहिँ हो बट आई क्यान रियली इमेजिन ओशो एट टुडेज डेट he would have like सबै he was always open to everybody he yeah, loved everybody he would learn it I think he would learn that he would read about homosexuality and maybe he would get a better idea and maybe he would teach us better things about this as well he would be an ally we can never त्यही भएर we can never मैले अघि पनि भने नि ओशोलाई यही हुनुहुन्थ्यो भनेर कन्फाइन गर्नै सकिदैन उहाँको भिजन यही थियो भनेर भन्नै सकिदैन so agi while we were talking about sexuality you also said meditation and sex bhanera हैन so I can really understand and that's also a motto of your life हैन that meditation is like the core of what you are हैन of your teachings so wherever you go say China or in multiple places all around the world हैन so let's get into meditation now what is meditation it's a very simple question what is meditation see it's a very like you said just like your question the answer is also very simple हैन हामी के हुन्छौं भने most of the time there is always a noise going on in our head हामी constantly we're thinking about this we're thinking about that we're planning for the future or worried about the past there's something always going inside us हैन meditation भनेको के हो भने बिस्तारै बिस्तारै trying to declutter your mind the mind त जहिले पनि चलिरहेछ नि त it's always jumping यो त्यो भनिरा हुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै त्यो नोइजलाई काम गर्दै ल्याउने शान्त बनाउँदै ल्याउने and when you do that all your energy rushes towards your center हैन हामी अहिले त हाम्रो एनर्जी सबैतिर फैलिरा हुन्छ नि हामी के सोचिरा हुन्छौं के गरिरा हुन्छौं सो त्यो सबैलाई ल्याएर एउटा टोटालिटीमा ल्याइसकेपछि that energy takes you आफ्नै सेन्टर भित्र लान थाल्छ हैन when you're going inwards towards yourself हैन that is अनि त्यो बेलामा एउटा एक किसिमको आनन्द आउँछ हैन आफूमै केही नगरिकन पनि हैन हामीले भन्न त भन्छौं मेडिटेसन इज नट डुइङ एनीथिङ भन्छौं हैन तर चुप्प लाएर बस्ने मात्र मेडिटेसन होइन नि हामी when we sit down and our mind is also silent our emotions are also calm our energy is also calm then all our energy becomes one एउटा हुन्छ नि one फोर्समा आउँछ नि त्यसपछि हामी आफ्नो भित्रतिर जान थाल्छौं हैन एभ्रीथिङ बिकम्स इन्ट्रोभर्टेड अनि हाम्रो आफ्नै भित्रबाट एउटा जोय मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट भनिरहेको छु है बिकज आई डोन्ट वान्ट टु कोट ओशो हियर हैन एउटा ओशोले सिकाउनु भएको कुरा हामीलाई उहाँको शिष्यहरूलाई उहाँको सन्यासीलाई पनि डोन्ट कोट मी
हैन. सो आइ एम टेलिङ यु आउट अफ माई ओन एक्सपिरियन्स. मैले मेडिटेट गर्दाखेरि हुन्छ नि, व्हेन आई सिट फर मेडिटेसन, पहिला त नोइज हुन्छ हेडमा, बिस्तारै 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 गर्दा 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 देखिन्छ ए त्यो नोइज देखिनलाई पनि कति टाइम लाग्छ क्या. त्यो नोइज छ भन्ने पनि कतिलाई थाहा नै हुँदैन. त्यो बिस्तारै त्यो देखिन्छ. कतिवटा क्यारेक्टरहरूको कुरा भइरहेको हुन्छ, कतिवटा ड्रामा चलिरहेको हुन्छ हेडभित्र, तर त्यो देखिन्छ बिस्तारै अवेर हुँदा 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 त्यो देखिन्छ. त्यसपछि ए मेरो प्रेजेन्ट मोमेन्ट के हो त, म कहाँ बसिरहेको छु, म के गरिरहेको छु भनेर एउटा प्रेजेन्ट मोमेन्टमा मान्छे आउँछ होइन. त्यो आइसक्दाखेरि अनि लास्टमा देयर इज अ स्टेट अफ नन डुइङ होइन. त्यसको लागि तर वर्षौँ लाग्छ, मलाई पनि धेरै वर्ष लाग्यो र अझ पनि आइएम स्टिल लर्निङ होइन. मैले पुरै त्यसलाई एक्सेल गरेँ भनेको होइन, म अझ पनि त्यो बाटोमा छु. तर गर्दाखेरि एउटा शान्त स्टेट आउँछ जहाँ चाहिँ यु जस्ट सिटिङ देयर डुइङ नथिङ होइन. ओशोको एउटा आई रियली लाइक दिस कोट है ओशोको, जेनबाट लिनुभयो ओशोले पनि. Sitting silently, doing nothing, the spring comes and the grass grows by itself. Nice. So, your state is meditation. When you're not doing anything, when nothing is, you're in an absolute state of non-doing, and the magic happens. That joy starts springing out of your own being. That state is meditation. Beautiful. तर कतिपय समयमा अहिले विशेष रूपमा बिकज अहिले अब सामाजिक सञ्जालमा हामी पनि कति कुरा गरिरहेको हुन्छौँ अनि कतिजनाले चाहिँ मेडिटेसन इजन्ट फर मी भनेर भन्नुहुन्छ कि, विच आई सोर्ट अफ अग्री टु एज वेल होइन. जस्तै अब डजन्ट वर्क फर मी इदर भनेर म सोच्छु कि वाट इज इट, यो चाहिँ के हो त नि? हाउ वुड यु सी इट एज समन हु प्र्याक्टिसेस मेडिटेसन हिमसेल्फ एन्ड हु टिचेस पिपल? म यसमा के भन्छु भने नि निस्मा, those people who are saying that meditation is not for them, उहाँहरूको समय आइसकेको छैन होइन. एन्ड अनि त्यसमा एउटा कुरा के भने, यु कान्ट अनि त्यसपछि डोन्ट जज दोज पिपल होइन. मान्छेले के गर्छ भने ए मेडिटेसन इज नट फर मी भन्ने मान्छेलाई हामीले डिरेक्टली हेर्दा कसरी हेर्छ, ओ द्याट पर्सन इज नट स्पिरिचुअल भनेर भन्छौँ नि. इट्स नट लाइक द्याट. मेडिटेसन is your inner science. It's a defaulted system. जुन हामी and by meditation मान्छेले कस्तो हेर्छ भने मेडिटेसनलाई टेक्निकको रूपमा हेर्छ क्या. I'm talking about the state of meditation. The state of meditation is a defaulted system in us. हामी सबैजना, it's an inbuilt nature that we are all born with. होइन. तर it takes time for you to come to that space. होइन. Yes, when people say meditation is not for me, they're saying that यो टेक्निक मलाई काम लागेन भने होला. किनभने अहिले जति छ नि एपबाट गरिन्छ, केबाट गरिन्छ. I think you tried that yourself. I tried. So music guided हुनुपर्छ भनेर चाहिँ I tried to. So that technique is not for you, but that does not mean that you're not meditative. होइन. किनभने meditation is your innate nature. You're born with that. होइन. वी आर अल गोइङ टुवर्ड, हामी सबैजना कोही अगाडि होला कोही पछाडि होला, वी आर अल मुभिङ इन द्याट सेम डिरेक्सन होइन. यस, सर्टेन मेडिटेसन कसैको लागि होइन होला, द वे स्पिरिचुअल लाइफ, जस्तो म आश्रममा बसिरहेको छु, द्याट लाइफस्टाइल मे नट सुट समबडी एल्स होइन. एन्ड द्याट्स पर्फेक्टली ओके होइन. त्यो द्याट आई अन्डरस्ट्यान्ड. बट टु से द्याट आइ एम नट मेडिटेटिभ, त्यो चाहिँ सही होइन. एज अ ह्युमन द्याट्स रङ. या द्याट्स रङ. किनभने अनि मैले के को बारेमा कुनै द्याट इनर जोय को बारेमा कुरा गरे हो क्या. अनि त्यो चाहिँ एभ्रीबडी हेज द्याट इनर जोय होइन. त्यो नथाहा पाउन्जेलसम्म चाहिँ यस इट्स भेरी भन्न त्यो भन्न एकदम इट्स अ भेरी सुपरफिसियल थिङ भनिन्छ हामीले. तर बिस्तारै बिस्तारै हामी मच्योर हुँदै गइसकेपछि चाहिँ it's just a matter of time. Every person, every being who has been born on this earth will realize that मेरो आफ्नै भित्र जुन इनर जोय छ त्यो त मेरो नेचर हो भन्ने मान्छेले रियलाइज गर्छ नि. सो त्यति बेलामा चाहिँ त्यो रियलाइजेसन चालु गर्नलाई चाहिँ मेडिटेसन गर्नु पर्यो, टेक्निकहरू ट्राई गर्नु पर्यो. तर त्यो पनि कस्तो भने इट शुड कम फ्रम योर भित्रबाट त्यो प्यास आउनु पर्यो कि प्यास नआएसम्म कसैलाई सिकाउनु पनि हुँदैन. द्याट इज अल्सो मलाई त्यो द्याट इज अ ग्रेट भाइलेन्स होइन. कोही एउटा कसैको फ्यामिलीमा एउटा मेडिटेटिभ मान्छे छ होइन भने आफ्नो छोराछोरीलाई पनि तँ पनि मेडिटेसन गर्नु भनेको द्याट इज अ ग्रेट भाइलेन्स. ओशो नेभर आस्क फर द्याट होइन. एभ्रीबडी हेज देयर इन्डिभिजुअल फ्रिडम एन्ड वी हेभ टु रेस्पेक्ट द्याट. तर उसको जब निड हुन्छ र उसले त्यो खोज्न थाल्छ भने द्याट इज त्यति बेलामा चाहिँ अनि मेडिटेसन उसलाई दिनुपर्छ. द्याट्स ग्रेट. You said technique, the word technique. I'd like to catch that. अनि जस्तै Osho was also very experimental. सोच्ने हो भने उहाँले पनि मेडिटेसनको थुप्रै टेक्निक्सहरू ल्याउनु भयो होइन. से some of them are violent. त्यो प्र्याक्टिस पनि violent थियो. उहाँले अब हामीले सोच्ने नै हो भने there was a lot of sexual sort of
meditative techniques that he used, जसको नाम सायद मैले जानिनँ बुझिनँ होला, but there was a bit of sexual content there as well, होइन. उहाँले थुप्रै कुराहरू टेक्निक्सहरू ट्राई गर्नुभयो नि त, होइन. नाउ यु एट तपोवन, तपाईँ तपोवनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ मेडिटेसन सिक्नु पनि हुन्छ, प्र्याक्टिस पनि गर्नुहुन्छ, त्यहाँ सिकाउनु पनि हुन्छ. यु अल्सो ट्राभल अराउन्ड डुइङ द रिट्रिट्स, होइन. What are the techniques that you use? Do we also find the group sex thing there? So म यो कुरा I would like to say the techniques that you are talking about, होइन, त्यति बेला ओशोको पुना 1 मा ओशोले यो टेक्निकहरू ल्याउनु भएको थियो. इन्काउन्टर थेरापी भन्ने थियो जसमा भायोलेन्स पनि युज गरिन्थ्यो, होइन, अनि तन्त्र ग्रुप भन्ने थियो जसमा चाहिँ सेक्स पनि युज गरिन्थ्यो, होइन. वी हेभ टु एक्सेप्ट द्याट. त्यो थियो, किन त्यसलाई एक्सेप्ट नगर्ने, होइन. तर त्यसको लागि कस्तो भने त्यस्तो पावरफुल टेक्निकहरू गर्नको लागि नि त्यस्तै पावरफुल मान्छे चाहिन्छ क्या. जस्तो तन्त्र ल्याउनको लागि, तान्त्रिक टेक्निक्सहरू ल्याउनको लागि शिव जस्तो मान्छे चाहियो, शिव जस्तो ठुलो छाती भएको मान्छे चाहिएको थियो नि त, होइन. शिवले जुन तान्त्रिक टेक्निकहरू ल्याउनु भएको थियो, दे आर इक्वली कस्तो छ नि, होइन. त्यो त्यस्तै हिसाबले जुन ओशोले ल्याउनु भयो नि, त्यसको लागि त्यो ह्यान्डल गर्न सक्ने एउटा सेन्ट्रल फिगर थियो त्यो आश्रममा, होइन, जसको एउटा त्यो इन्टेलिजेन्स, अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यसलाई कसरी राइट ह्यान्डल गर्ने, कसरी त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, र कसलाई त्यो गर्न दिने र कसलाई गर्न नदिने भन्ने ओशो जस्तो मान्छे भएको हुनाले त्यो त्यहाँ गर्न सकियो, होइन. आजको दिनमा त्यो गर्न सकिँदैन, होइन. त्यो समयको लागि ठिक थियो. उहाँले मान्छे वेस्टबाट यस्तो यस्तो मान्छेहरू थियो, र यु सुड अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एभ्रीबडी वाज नट अलाउड इन टु दोज ग्रुप्स, होइन. इस्टको मान्छेलाई त्यो जरुरतै थिएन, त्यही भएर पिपल इन द इस्ट वर नट अलाउड फर द्याट. तर अब वेस्टमा जुन बिजारनेस थियो नि सेक्सप्रतिको, जुन पर्भर्जन थियो, जसको ट्रमा थियो, होइन, त्यो मान्छेहरूलाई मात्र त्यसमा जान दिइन्थ्यो. र त्यो इफ यु टक टु दोज हु हेभ पार्टिसिपेटेड इट, उहाँहरूलाई त्यसले ग्रेटली बेनिफिट गरेको छ. उहाँको लाइफ चेन्ज भएको छ, होइन. आज उहाँहरू दे बिकम ग्रेसफुल बिइङ्स, होइन, इफ यु लुक एट देम. सो त्यो हिसाबले त्यो भएको थियो. तर होइन, आज चाहिँ इन भेरी स्मल पकेट्स कतै कतै यो जुन तपाईँले टेक्निकहरू, तान्त्रिक टेक्निक्सहरू कुनै कुनै टिचरहरूले गर्नुहुन्छ, तर दे आर भेरी सिजन्ड मेडिटेटर्स, उहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ. र होइन, तपोवनमा चाहिँ त्यो हुँदैन. तपोवनमा चाहिँ ओशोको कस्तो भयो भने वेन हिज जुन उहाँको लाइफ एन्ड हुनुभन्दा अगाडि उहाँले जुन त्यो हुन्छ नि चेरी अन द टप भनेर भन्नुहुन्छ नि, सबै चिजलाई राम्ररी डिजाइन गरेर, ही वाज अ भेरी क्रिएटिभ म्यान. उहाँको होल लाइफ उहाँले डिफ्रेन्ट चिज ट्राई गर्नुभयो. तर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले यस्तो यस्तो टेक्निक छोडेर जानुभयो. लास्टमा त्यो मच्योर गरेर हुन्छ नि, मिस्टिक रोज, नो माइन्ड थेरापी भने जस्तो, डाइनामिक मेडिटेसन, कुण्डलिनी मेडिटेसन, ब्युटिफुल मेडिटेसन टेक्निक्सहरू छोडेर जानुभएको छ. तपाईँले एउटा डाइनामिक मेडिटेसन मात्र गर्नुभयो भने अहिलेको ह्युम्यानिटीमा हामी जति पनि प्रब्लम देखिरहेछौँ, मेन्टल हेल्थको प्रब्लम, कति एङ्जाइटीको, अहिले झन् यो पेन्डेमिक पछि, अहिले होइन, पेन्डेमिकभन्दा अगाडि 4 जना मान्छेले 1 घन्टाभित्र, हामीले जब यो इन्टरभ्यू सकिसक्छौँ, 4 जना मान्छेले सुसाइड गरिसक्थ्यो, अहिले त्यो बढेर 6 जनामा पुगिसक्यो, होइन. त्यो त्यस्तो टाइमको लागि अहिलेको लागि डाइनामिक मेडिटेसन इज अ ग्रेट आन्सर. हामीले मैले यो गरिरहेको काम, हामी सबै स्वामीजी जो ट्राभल गर्नुहुन्छ या हामी जुन हिँड्छौँ, त्यही चिजलाई चाहिँ हामीले स्प्रेड गर्न सकौँ, दिन सकौँ, किनभने हाम्रो लाइफ यसरी चेन्ज भएको छ. त्यसले भने वाइ नट share it with other people. So no group sex in Tapovan. That was just a joke because I think उहाँको image पनि त्यस्तै नै छ, अनि हामीले सोच्छौँ पनि त्यसरी नै maybe, होइन. I think we found a bit of clarity there. Now I really want to talk about you, how you got into it, भनौँ न. Because the way you talk about, once I started talking about meditation, जसरी तपाईले कुरा गर्न थाल्नुभयो, it became, it's like तपाईको voice change भयो, तपाईले बोल्दाखेरि it was a lot of passion, there was a lot of passion, and I can feel that. म यहीँ बसिरहेको छु, म त्यो फिल गर्न सक्छु, होइन. अलिकति हामीलाई भनिदिउँ, होइन, यहाँ चाहिँ टेलिभिजनमै पहिला काम गर्नुभएको छ, होइन. गुड लुकिङ हुनुहुन्छ, यङ हुनुहुन्छ, पहिला टेलिभिजनमा काम गर्नुभएको थियो. इज अल्सो इन्टरनेसनल मोडल, होइन, नेपाली इन्टरनेसनल मोडल. पहिला पनि उहाँले एकदम छोटो समय काम गर्नुभयो, तर धेरै काम गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई. इट वाज इन टिभी एन्ड दिस एन्ड द्याट, होइन. लट अफ ग्ल्यामर नि त, ग्ल्यामर त आफैमा एउटा नशा जस्तो छ नि त, होइन. सो हाउ डिड यु गेट आउट अफ द्याट एन्ड देन गेट इन्टु दिस? मेबी अ सर्ट आई थिङ्क कस्तो हो भने नि, धेरै आफ्नो बारेमा के कुरा गर्ने, होइन. तपाईँले यस्तो राम्ररी भनिदिनु भयो, र आई थिङ्क त्यति पनि म छैन. तर मलाई खालि यति भन्न मन लाग्छ कि वाइ डिड आई चुज द लाइफ द्याट आइ एम लिभिङ भने, when you find something better, होइन, मैले केही छोडेको छैन, होइन. I've just moved on to something more beautiful, something that really rang with my heart, होइन, जुनले चाहिँ मलाई अझ खुसी दियो, होइन. I just chose something more beautiful, something more
इन्जोएबल होइन आइम नट इन्जोइङ कम भएको छैन झन् बढेको छ क्या होइन जति आई नो ग्ल्यामर द वर्ल्ड अफ ग्ल्यामर इज सो लाइक यु सेड यस्तो नसा नै हुन्छ मैले त्योभन्दा ठुलो नसा पाएर त्यसबाट मुभ मात्र गरेको okay. So that's that. Yeah. So यहाँ चाहिँ maybe 16 years old हुनुहुन्थ्यो जब यहाँले पहिलो पटक चाहिँ 7 दिनको रिट्रिट जोइन गर्नुभयो त्यहाँबाट यहाँले ओशोको बारेमा थाहा पाउनुभयो त्यसपछि यहाँ यु ब्याक टु यर लाइफ अनि फेरि यहाँले चाहिँ कन्टिन्यू गर्न थाल्नुभयो अनि त्यसपछि यहाँ सन्यासी बन्नुभयो आफ्नो लाइफको स्टोरी त्यस्तो छ है यहाँले नसा भनिहाल्नुभयो सो देयर वान आई थिङ्क टपिक द्याट समवेयर वी मस्ट कनेक्ट होइन सो Osho has had a very open thoughts about everything. So basically, I know about drugs. को बारे में मनी वाको thoughts open नहीं थे. I'm not sure what he thought about marijuana, but I think at this point of time, your Guruji also talks a lot about the benefits of marijuana, and he thinks that okay, this needs to be legalized, and this is also one of the thoughts that comes from the school of thoughts that you are part of. You know? Tell me more about that. So I'd just like to get on to you saying that when you said why did you move to Tapovan पछि पनि म 3 वर्ष बसिसकेपछि फेरि I came back to the world हैन त्यति बेला I was about to do a movie right it was an international project त्यसको लागि मैले ट्रेन पनि गरे थिएटर गरे एक्टिङ सिके हैन तर त्यसपछि म फेरि आश्रम गए like you said त्यो चाहिँ कारण के थियो भने स्वामी आनन्दहरू हुनुहुन्छ नि he has been very kind to me हैन यदि मैले म ध्यान गरेर म अलिकति पनि सेन्सिटिभ भइरहेको छु या इभल्भ गरिरहेको छु भने र मैले त्यो फिल गरेँ क्या उहाँले जति मेरो लाइफ मोल्ड गर्नुभयो र जति ही हेज बिन टलरेन्ट विथ मी होइन जति ही हेज बिन आई मेड मेनी मिस्टेक्स आई किप अन मेकिङ मिस्टेक्स तर एउटा गुरुले कस्तो हुँदो रहेछ भने नि डिसाइपलले जति मिस्टेक गरे पनि जति हाम्रो त एउटा इगो छ हाम्रो एउटा न्यारो माइन्ड छ त्यो हुँदा हुँदै पनि द वे ही हेज बिन कम्प्यासनेट अपन मी द वे ही हेज बिन टलरेन्ट विथ मी द्याट आई क्यान नट डिनाई मेरो हार्टले त्यो डिनाई गर्न सक्दैन क्या अनि त्यो उहाँले जब बोलाउनु भयो होइन त्यति बेला मलाई बुकको डिस्ट्रिब्युसन गर्न आऊ भनेर काम भनेर त्यो भनेर बोलाउनु भएको थियो आई लेफ्ट एभ्रिथिङ त्यो फिल्म पनि छोडेर सबै गरेर फेरि आई केम ब्याक टु द आश्रम त्यो चाहिँ त्यो कारणले थियो होइन बिकज अफ द ब्युटी अफ द्याट म्यान एन्ड द इम्प्याक्ट द्याट ही हेड अलरेडी लेफ्ट अपन मी त्यो थियो अब वाट वाज योर क्वेसन marijuana and Osho okay to so उहाँले जुन यो स्वामीजी पनि तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ नि ही इज अ भेरी कम्प्यासनेट म्यान होइन उहाँलाई कन्सटेन्टली चाहिँ प्रब्लम्स हुन्छ नि नेपालमा के भइरहेछ मान्छेले दुःख पाइरहेछ यो भइरहेछ गरिबी छ यो सब छ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ यो चिजले चाहिँ धेरै स्वामीजीलाई पनि पीडित गरिरहन्छ र आई थिङ्क एभ्री सेन्सिटिभ पर्सनलाई जो अलिकति सेन्सिटिभ छ जो अलिकति अरूको पीडा बुझ्न सक्छ त्यो सबै मान्छेलाई त्यसले पीडित गर्छ नै होइन र स्वामीजीको हृदयलाई त्यसले जहिले पनि द्रवित गरिरहेको हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ वाइ ही स्टार्टेड एडभोकेटिङ दिस इज बिकज वी स द्याट होइन कि नेपालमा चाहिँ इट्स नेपालको जस्तो माटो छ होइन नेपालको जस्तो ल्यान्ड छ होइन त्यहाँ चाहिँ गाँजा उभाउन हुन्छ वर्षमा 2 चोटि खेती गर्न सकिन्छ होइन र हाम्रो जुन गरिबी छ हाम्रो जुन किसानहरू जति गरिब छन् हाम्रो जुन जस्तो खालको हाम्रो सोसाइटी छ त्यसको लागि चाहिँ गाँजा इज क्यान बी अ भेरी गुड क्यास क्रप टु रेज आवर इकोनोमी होइन त्यसको लागि चाहिँ जब 1960s मा गाँजालाई बिस्तारै इलिगल गरियो होइन त्यो अमेरिकाबाट प्रेसर आयो नेपाललाई अनि नेपालको राजाले त्यसलाई इलिगल बनाए होइन त्यति बेलासम्म नेपालमा लाइसेन्स होल्डरहरू थिए जसले गाँजा बेच्न सक्थे हाम्रो फ्री स्ट्रिटमा त्यति बेलामा त्यो समयमा नेपालले 1 करोड रुपियाँ रेभेन्यू कमाउँथ्यो होइन गाँजाको ट्याक्सबाट होइन त्यही चिजलाई हामीले फेरि आज ल्याउन सक्यौँ भने मैले भने नि हाम्रो माटो सुहाउँदो चिज छ त्यो वर्षमा 2टा हार्भेस्ट हुन सक्छ र जहाँ पनि उगाउन सक्छ त्यसको लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन होइन जति आज मेहनत गर्नुपर्छ अरू क्रप्सहरू उगाउनको लागि त्यो देखेर स्वामीजीले यो भन्नुभएको होइन कि नेपालको माटो सुहाउँदो एउटा चिज हो र यसलाई लिगलाइज गरियो भने गाँजाको त कति इट्स लाइक ग्रिन डायमन्ड भनिन्छ आज होइन के मात्र बन्दैन हेम्पक्रिट भनेर भन्छ आजकल होइन हेम्पक्रिट होइन आज अहिले भर्खरै मैले पढिरहेको थिएँ गाँजाको चाहिँ लन्जरी गाँजाको जुन इन्टिमेट वेयर हुन्छ नि त्यसले चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर त्यसले जुन अरू प्रब्लमहरू त्यसमा चाहिँ इट्स भेरी इफेक्टिभ होइन त्यो ल्याउँदैन भनेर कुराहरू मैले पढिरहेको थिएँ सो इन अ वे कस्तो भन्ने मैले भने नि एउटा कम्प्यासनेट मान्छेले यहाँको प्रब्लम त छ होइन आज पनि तपाईँले गाँजा त इलिगल छ तर कसले खाँदैन भन्नु न होइन स्कुलमा कलेजमा
हैन म लुकी लुकी सबैले खान्छ म when I was मैले A level पढ्दाखेरि मैले पनि खाएको हैन म त्यतिबेला I was introduced to weed when I was in my high school सबैतिर छ अहिले पनि छ मेरो भाइ बहिनीहरु मेरो भाइहरुसँग म कुरा गर्छु जो were younger than me they've all tasted it they're all doing it हैन सो यदि तपाईले लीगल गरेर पनि त रोक्न त सक्नु भएको छैन तर के इल्लिगल गरेर त्यसलाई लीगलाइज गरिदिनु भयो भने त्यो राइट तरिकाबाट जान्छ र त्यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा हुन्छ सुन्दा अलि प्रोग्रेसिभ छ यो तर मलाई आशा छ कि छिट्टै यो नेपालमा लीगलाइज हुन्छ र हुनु पनि पर्छ सो लीगलाइज भन्नुको मिनिङ चाहिँ आई थिंक हामी सबैले अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्ड गरौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई यहाँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि जस्तै लीगलाइज भन्नुको मिनिङ चाहिँ त्यसलाई वालछाल युज गर्न दिने भन्दा पनि एउटा मोनिटर्ड एउटा सिस्टम राख्यो भने चाहिँ एउटा सिस्टम बनायौँ अनि त्यसलाई मोनिटर गऱ्यौँ भने चाहिँ मेबी जुन हिसाबले नेगेटिभली युज भइरहेछ त्यो नेगेटिभ युसेज कम होला कि भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन होला द्याट्स व्हाट आई थिंक अब वी कैन ऑल देयर हुन्छ नि त्यसको प्रोज एन्ड कन्स त जरुर हुन्छ हैन तर टाइम लाग्छ त्यसलाई मच्योर हुनलाई अफ कोर्स तर हामीले यो कुरा गर्नै पर्छ के किनभने मैले भने नि गाँजाको धेरै खाली चुरोटमा हालेर खाने मात्र युज छैन गाँजाले मैले भने नि हेम्क्रिड बन्छ त्यसबाट ओइलहरु निस्किन्छ बायोडिग्रेडेबल छ र त्यसको लुगाहरुबाट त्यसबाट बन्ने प्लास्टिक बन्छ बायोप्लास्टिक बन्छ हैन 19 आई थिंक कति 61 मा के कति फोर्डले गाडी ल्याएको थियो हैन फ्युल बन्छ गाँजाबाट कति कुरा बन्छ हैन सो जुन चाहिँ अहिले हामीले त्यसलाई र नेपालको गाँजा इज वान अफ द बेस्ट इट्स कन्सिडर्ड वान अफ द बेस्ट गाँजा इन द वर्ल्ड सो हामीले त्यसलाई राइटली मार्केट गर्न सक्यौं राइटली प्याकेज गर्न सक्यौं भने त्यसले हाम्रो इकोनोमी रियली बूम गर्न सक्छ तर त्यसको लागि अफ कोर्स राइट लिडरशिप चाहियो राइट इम्प्लिमेन्टेसन इट हैज टु हेभ अ प्रपर मोनिटरिङ बडी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आई वुडन्ट जस्ट गो अबाउट हुन्छ नि legalize marijuana but I really respect that I mean that's a nice thought to hear अब because you have had your own fascinating life हैन अब जसको बारेमा हामीले सायद एकदम शॉर्टमा कुरा गर्यौं but I was more interested to know your thoughts on your guru and definitely a lot of and it is a great pleasure for me मेरो बारेमा मैले के कुरा गर्ने हैन मलाई मैले आफैले आज यो इन्टरभ्युमा आउनु भन्दा अगाडि म सोचिरहेको थिएँ कि मैले यस्तो ठुलो काम गरेको छु र म do I deserve to come You do no I think as a youth who practices meditation and the kind of work that you are doing and the kind of work you plan to do I was really interested to have this conversation okay why a young guy and why should a youth do this and त्यही नै हो अब मैले खास I was trying to direct there I think you are trying to attract youth in your own way. That could be everybody has advocacy. Maybe your advocacy is maybe attracting youth towards meditation and stuff. And this is going to be our final point of discussion. Why do you think youth must get into meditation? What are your future plans? How do you plan to flourish this amazing thing all around the world? So. First thing मलाई चाहिँ किन यो मैले गरिरहेको छु यो why is this a joy for me मैले भने नि my guru has been very tolerant with me हैन he has been very compassionate towards me and when you evolve a little bit I would like to think I have अलिकति भए पनि अलिकति सेन्सिटिभ भइसकेपछि अलिकति एम्पथेटिक भइसकेपछि you start seeing that हैन मसँग कति पेशेन्ट हुनु भएको छ मलाई ग्रो गर्नको लागि मेरो दुःख हैन या मलाई एटलिस्ट मेरो दुःख फेस गर्न सक्ने तयार बनाउनको लागि त्यो देखेर त्यो जुन मैले जोय पाएको छु नि ध्यान गरेर तपोवनमा बसेर जुन उहाँले ममाथि एउटा करुणा बर्साउनु भएको छ when you start feeling that and when you start getting overwhelmed with that you would like to share it with people हैन र अर्को कुरा के भने I enjoy being with people हैन मलाई चाहिँ मान्छेसँग गएर हुन्छ नि मान्छेले के भन्छ भने ए यस्तो यङमा यो गुरु बन्ने यसको इच्छा भयो हैन you that it's not that I'm not interested in that what I'm interested in is when I get to be with people when I get to talk about things that I enjoy I get हुन्छ नि I feel so humbled that these people are allowing me this space to talk share my joy share my life story and share my this and मैले अलिकति पनि मेरो गुरुले जुन एनर्जी मलाई दिनु भएको छ हैन त्यसको फ्र्यागमेन्ट पनि त्यो टेस्ट मैले मान्छेलाई गराउन सके भने हैन त्यो मेडिटेसनले मेरो लाइफमा जुन चेन्ज ल्याएको छ हैन त्यसको फ्र्यागमेन्ट पनि मैले गराउन सक्यो भने आई फिल मेरो जीवन सार्थक भयो हैन त्यो कारणले गर्दा दैट इज द ड्राइभिङ फोर्स हैन द लभ एन्ड द कम्प्यासन अफ माई गुरु upon me is my driving force for me to go and share that with people. The kind of impact that your guru had on you is something maybe that you want to pass, which is so nice and beautiful.
मेरो त्यो क्यापेसिटी छैन मैले आई क्यान नट Hopefully पुट in माइ future. आई क्यान नट पुट माइसेल्फ इन द्याट प्लेस आई टु बी भेरी अनेस्ट विथ यु मैले भने नि आज यहाँ आउनुभन्दा अगाडि म सोचिरहेको थिएँ डु आई रियली डिजर्भ टु गो एन्ड गिभ यस्तो राम्रो प्रोग्राम छ यो होइन मैले के भन्ने होला होइन मैले अनि मैले के सोचेँ भने एटलिस्ट मैले के प्रे गरेँ भने म गइसकेपछि चाहिँ जुन मेरो गुरुको फ्रेग्रेन्स छ नि त्यो मबाट अलिकति भए पनि झल्कियोस् न यो प्रोग्राममा मान्छेले फिल गरोस् न भन्ने मेरो म यहाँ आउँदाखेरि मेरो ध्येय थियो क्या मेरो त्यो इन्टेन्सन थियो होइन रादर देन टकिङ अबाउट माइसेल्फ मेरो लाइफ त के नै छ र इट्स अ भेरी सर्ट लाइफ होइन त्यस्तो ठुलो मैले मेरो लाइफमा केही पनि गरेको छैन होइन टु बी भेरी अनेस्ट विथ यु तर इट्स बिकज अफ माई गुरुज ग्रेस एन्ड यो एक्जिस्टेन्स हेज बिन भेरी काइन्ड अपन मी त्यही भएर आई हेभ अलवेज ह्याड पिपल आई हेभ अलवेज रिसिभ सो मच लभ आई हेभ अलवेज बिन टु प्लेसेस अनि जहाँ चाहिँ मैले डिजर्भै नगर्ने चिज पनि मैले लाइफमा इजिली पाएको छु होइन र त्यो मैले अलिकति पनि सेयर गर्न पाउँदा चाहिँ इट गिभ्स मी ग्रेट जोय मेरो म रिट्रिटहरू गर्दाखेरि वेन आई सेयर माई स्टोरी वेन आई सेयर द टेक्निक्स द्याट माई master Osho created, I know, when I talk about the love and compassion of my guru and when I invite those people to come and experience such a charged space like Osho Tapovan, Tapovan yahi cha र मैले बोलाउँछु when I call people to come and experience a man like Swami Anand हैन त्यो भन्न पाउँदा इज माई जोय क्या इट्स अ भेरी सेल्फिस थिङ टु बी भेरी अनेस्ट विथ यु मलाई मेरो लागि चाहिँ त्यो मेरो आफ्नै स्वार्थ छ क्या त्यसमा मलाई त्यसमा आनन्द आउने भएर मैले उ गरेको नाइस नाइस एन्ड ब्युटिफुली सेड होइन अब जाडो जाडो पनि हुन थालिहाल्यो है आई क्यान टक टु यु फर लाइक आवर्स एन्ड आवर्स होला बिकज अफ हाउ मच युभ लर्न इन यर लाइफ अनि मेबी वी आर जस्ट गेटिङ इन टु योर लर्निङ होइन तर सबै कुरा त अहिले यहीँ भिडियोमै देखाइदियो भने त फेरि वाइ वुड पिपल कम टु यर रिट्रिट होइन सो यस स्वामी आत्मो निरव इज हियर इफ एनीबडी वान्ट्स टु नो मोर एन्ड प्र्याक्टिस मेडिटेसन learn that, which is a very important aspect if you want to go further in life. जस्तो लाग्छ मलाई like you said that meditation हामीमै छ र हामीले हाम्रै एनर्जी युज गरेर हामी भित्र भएको जोयलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ आफ्नो लाइफ अगाडि बढ्न सक्छौँ एन्ड नो लाइफस्टाइल चेन्जेस त्यस्तो धेरै ड्रास्टिक चेन्जेसहरू चाहिँ सायदै आउँदैन होला सो यु गट टु कन्ट्याक्ट स्वामी आत्मो निरव भेरी यङ ह्यान्डसम गुड लुकिङ गुरु होइन तपोवनमा बस्नुहुन्छ एन्ड Instagram handle पनि छ उहाँको you can contact him through that and maybe people there will be more and more young people practicing meditation. Thank you so much. I had a blast talking to you. It was nice. Nishma, I think it's my honor. It's my privilege, you know, that I was able to have such a beautiful host in front of me and who's asking me such interesting and beautiful questions. I really respect the work that you've been doing. I know हामीले को आउँछ त मसँग कुरा गर्दा भन्दाखेरि I was looking for someone very authentic, you know. And you came here and you brought this beautiful energy and the way you've learned about Osho, the way you've tried to the way you tried to create this conversation. I'm really humbled with this experience. Please. Thank you so much. It was my honor to have such a beautiful guest inside out. And thank you so much. Thank you. It was my honor and privilege. Like I said, I enjoyed it. I enjoyed having this conversation. So I'm sure that people will enjoy listening to you when they come to your retreat. And like I said, connect him through Instagram. मैले भने नि मलाई खाली लास्टमा एउटा के भन्नु मन छ भने those people who think that meditation is not for me, हैन, just try to find a nice place, हैन. अलिकति तपाईमा मेडिटेसन प्रति इन्ट्रेस्ट आएको छ भने because the times are very severe now. हैन, we don't know where humanity is heading. हैन, humanity जता गइरहेको छ हामी हैन we are actually heading towards a global suicide. हैन, just I have to, even though it's almost come to an end, तर मलाई यो कुरा भन्न मन लागेको छ. Just yesterday one of my friends told me that नेपालकै काठमाडौँकै एउटा स्कुलमा बच्चाहरू जहाँ पढ्छ his parents own that school and his mother runs that school and उसले भन्यो कि 80% of these young children are taking antidepressants. 80%, हैन, 10% मात्र स्टुडेन्ट होला जसले लिइरहेको छैन, हैन. सो यसले के देखाउँछ भने दे टेकिङ एन्टिडिप्रेसेन्ट्स र एउटा बच्चालाई एकदम एजिटेट भएर ऊ रिसाएर चाहिँ उसले ही टुक 5 ट्याब्लेट्स दिनमा एउटा ट्याब्लेट लिनु पनि 5वटा औषधि खाइदिएछ, हैन. सो दिस टेल्स अस द सिभियर टाइम्स द्याट वी आर लिभिङ इन, हैन. र जतिजनामा पनि यो कुरा पुग्छ, हैन, meditation is an alternative. It's a very good alternative. And it has changed my life. It has changed thousands of lives. And now it is no more a privilege that is limited to monks and yogis living in caves, हैन. It is available. तपोवन जस्तो ठाउँ छ, हैन, त्यहाँ आएर तपाई गर्न सक्नुहुन्छ. विपासना केन्द्र छ, यहाँ कतिवटा गुम्बाहरू छ, कतिवटा ठाउँ छ जहाँ सद्गुरुकै आश्रम बनाउन खोजिरहनु भएको छ. So
सो केही न केही मेडिटेसनलाई लाइफमा ल्याउनुहोस्, यसले ठुलो हेल्प गर्छ। म किन यति कराइरहेको छु, हाम्रो एन्ड भइसक्यो हाम्रो प्रोग्राम, त्यही पनि म किन बोलिरहेको छु भने इट हैज टु बी सेड It has, it र has to be कसैमा said. पनि यो पुग्यो भने, हाम्रो यो इन्टरभ्यू, हाम्रो यो कुराबाट, यो मेसेजबाट त्यो कसैमा पनि पुग्यो भने हाम्रो यो इन्टरभ्यू, हाम्रो यो कन्भर्सेसनको चाहिँ सार्थकता हुनेछ भन्ने मलाई लागेर Definitely. भनिरहेको छु। द्याट मेडिटेसन इज द निड अफ द टाइम। It is. And it's always time relevant, be it in 50s, 60s, 70s, 80s, or 2021. Meditation is important to incorporate in your daily life. त्यसले चाहिँ definitely तपाईँलाई help गर्छ. So course. that's that. Exactly. I'm not sure if gurus do this. I had fun. I had great fun. Thank you for watching. Thank you so much. Action!